अब तो शर्म सी आती है वतन को वतन कहते हुए। प्यारे दर्शकों, मैं राम चाहल लेके आया ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੱਖ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ समय अनुसार हो रही घटनावां ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ और अब तक सच पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। बीते दिनी जो दलित समाज ते अत्याचार हो रहे ने और होया है, उस बारे अज असी इत्थे गल करांगे। मनीषा जो उत्तर प्रदेश तो सी, उस दे नाल रेप करके उस दियां हड्डियां तोड़ियां गईयां, रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई, जबान कट्टी गई। 15 दिनों बाद अज उसका देहांत हो गया। कोई टीवी चैनल नहीं बोल रहा, कोई अखबारां नहीं बोल रही, कोई धरने नहीं दिते जा रहे। जिहड़ा बहुजन समाज हुंदा सी, अज वो दलित बन के रह गया। बहुजन समाज पता नहीं कित्थे चला गया, लेकिन जो भी गल हो रही है वो ये हो रही है कि दलित समाज ते अत्याचार होया। कैंडल जो दिल्ली दे विच इहो जिहे केस होए सी तां कैंडल मार्च हुंदे सी। अगर अमीर जां उच्च जाति की किसी औरत दे नाल, किसी लड़की नाल रेप हुंदा तां कैंडल मार्च हुंदे आ। अज एक दलित समाज की गरीब कुड़ी की इज्जत रोली गई है तो कोई कैंडल मार्च नहीं, कोई रोस नहीं, कोई मुजाहरा नहीं। टीवी शांत आ, चुपचाप बैठा है। किसी तरह का कोई किसी तरह की कोई डिबेट जी वो देखना सूँ नहीं मिल रही। इतने रिया हो रही है। प्यारे दर्शकों, एक माँ बाप अपने बच्चों को जो पालदा, उसकी इच्छा होंगी उसनों विआउण की, पढ़ाउण की, चंगा बनाउण की, लेकिन खूनी दरिंदियां के हत्थ जो इहो जिहा वाक़या हत्थ आ जाता है, इहो जिहा वाक़या सुनने नूं मिलदा तां सारिआं दे जिहड़े आ मन वो झंजोड़ के रख दिंदे ने। मेरे नाल अज इंडियन वर्कर एसोसीएशन तो बहुत ही मानयोग जिहड़े कि इंडियन वर्कर एसोसीएशन के जनरल सकत्तर भी रहे सूरत दोसांझ जी तशरीफ फरमा रहे। जय गुरुदेव, जय भीम जी। सूरत दोसांझ जी, जय गुरुदेव। और उन्हां दे नाल तारा सिंह जी तारा IWD के मुढ़ले मैंबर, जिन्हां ने हॉकी भी खेली आ, जिन्हां ने अपने पिंड दे विच बहुत वड्डे पद्धर ते कामरेड जो मूवमेंट सी उसनूं भी पहुँचाया और स्कूल भी चलाए। इस तो बिना उन्होंने बहुत सारे मुजाहरियां ते भी अपनी शमूलीयत दिती है। आओ चलते हैं, सब तो पहला मनीषा के केस ते गल करते हैं। सूरज जी, तुहाडे कोल की अपडेट ने इस बारे? मैं सब तो पहला तो कांशी टैलीविजन और उन्होंने स्टाफ का बहुत उन्होंने धन्यवाद करदा, जिन्होंने सानू मौका दिता। कुछ एक चंद मसले जोड़े पख रहे हैं, इनकलूडिंग मनीषा दे जो तशद्दुद होया और कतल होया, उहदे उत्ते लोगों के सामने पेश होने का और अपने ख्याल दसन का। और मनीषा का केस को बहुत पुराना केस नहीं हैगा। वो लड़की हथरस एक इलाका पिंड हैगा, तुसीं जां टाउन कह लो, उन्होंने बिलोंग करती है। मैं एक दफ़ा आगरे गया सी ते उदों वो लागे वो लंघिया सीगा, दिल्ली तो 132 किलोमीटर ते आ। उत्थों उच्ची जाति के लोगों ने पहला तो लड़की नूं रेप किया और उसका गल घुटिया, उन्होंने मरदी समझ के छड्ड के ते फसल दे विच छड्ड के चले गए। जब घर वालियां ने पुलिस नूं इतलाह दी और पुलिस वाले जोड़े अगे वो FIR दर्ज करने तो इनकार करते सी और इतों तक कि वह मैडिकल टैसट जोड़ा एग्जामिनेशन वो भी नहीं सी कराउंदे। लोगों का प्रैशर या घर का प्रैशर पैण कारण एक चीज़ सानू सारिਆਂ ਨੂੰ इस चीज़ देखनी चाहिए आ कि जब भी साडे बहुजन समाज के किसी भी व्यक्ति के उत्ते कोई जुल्म हुंदा जां कोई ज़्यादती हुंदी आ, और वो हमेशा ही उच्ची जाति के लोगों तो कराई जाती आ, और वह खास तौर के उत्ते जिहड़े हुक्मरान पार्टियां गईयां उन्हां दे नाल तुलकात हुंदा रहा। और ये तशद्दुद अज तो नहीं शुरू होया, ये सदियां तो आया, लेकिन हुण जद दी इस RSS ते BJP की सरकार आई आ, इन्हां ने सारियां हथ बन्ने तोड़ दिते। BJP की सरकार जब पहली दफ़ा नारे लाए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਅੱਜ ਜਦ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਚੱਲੀ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ਾ ਉਸ ਲੜਕੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ, ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਜੋਗੀ ਨੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਕੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿਰਣਾਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਲੜਕੀ ਅਜੇ ਜਿੰਦਾ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨ ਜੀਂਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਯਕੀਨ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼, ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲਈ ਆ। ਔਰ ਰਾਤ ਮੰਗਲਵਾਰ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 2:30 ਵਜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹ ਦੂਰ ਤੜਫਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਲੜਕੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਹੂੰ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਕੜਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਜਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਆ, ਲਗਭਗ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਨਸਲਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੋਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਘੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਖਾਈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਬੋਡੀ ਜਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਮਾਪੇ ਤੜਪਦੇ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ 4 ਲੜਕੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਫੇਸ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰੇਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਲੜਕੀ ਦਾ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਟਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੋਸਾਂਝ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਵਰਕਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇੰਡੀਅਨ ਵਰਕਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪਲੀਜ਼ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਵੁਡ ਸੇ ਇੰਡੀਅਨ ਵਰਕਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਵਰਕਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਵਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਹਾਂ, ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਆ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭਿੰਨ ਭੇਦ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕਾਸ਼ੀ ਇੱਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ, ਉਹੀ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਨੀਸ਼ਾ ਵਰਗੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ ਹੈਗੇ,
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਘੋਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਘੋਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰੀਏ। ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਦੀ ਮੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁੱਤ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ। 3000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੁੱਤ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ, ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦਾ ਕੇਸ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਉੱਦਾਂ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਨਕਸਲੈਂਡ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਆ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜ ਫੜਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗਾ ਆ ਜਮਾਤੀ ਸੋਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਆ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹ ਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਰਾ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਖਾਨੇ ਜੋ ਵੀ ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਹੁਣ ਆਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਸੋਚ ਬੋਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਜ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਬਹੁਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ, ਮੇਰੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਆਈ ਆ ਕਿ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਹਾਂ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਚੇਤਨ ਮਾਰਚ, ਕੈਂਡਲ ਚੇਤਨ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਲੜਨ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ, ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਦਸਾਂਝ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅੱਜ ਤੜਕੇ 2 ਵਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਅਜੇ ਨਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੜਕੇ 2 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਉਹਦਾ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਕੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦੇ ਪਏ ਆ ਮੋਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ NDTV, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਉਹ ਪਿਕਚਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੀ ਬੋਡੀ ਜਲ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਇਹਦੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਜਾਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸ਼ੱਕ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਅਜੇ ਤਾਜ਼ੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਘੰਟੇ ਹੀ ਹੋਏ, ਵਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਮਨੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ?
ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਪਏ ਇਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਜੀ ਆਪਣੀ। ਇੱਕ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਦੇਖੀਏ ਦਰਸ਼ਕ ਕੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। जय गुरुदेव जी, जय भीम जी। जी कौन साहब बोलते जी? मैं मोहन लाल करीमपुरी कनेडा तो बोल रहा जी। हाँ जी मोहन लाल जी। हाँ जी, मैं प्रोग्राम देख रहा, प्रोग्राम बहुत तुसीं वाजिब टाइम ते लियांदा इस सारे भारत दे विच भी सारा सोशल मीडिया राही भी गलबात चल रही है जी, ते तुसीं भी ये गल कर कीती है ताकि सारी दुनिया के अंदर ये गल चली जाए। ते ये जिहड़ा केस होया ना तो यह केस पहला है ते ना ये आखिरी है। आखिरी बिल्कुल सही है। बिल्कुल जिस तरह कलर ने भी गल कही है कि सदियों तो ये जड़ी गल चल रही है दलित समाज के उत्ते जुल्म की सदियों तो चल रही है जी। ते सवाल इस गल का है कि मैं बहुजन समाज पार्टी नाल भी लिंक रखदा रहा इंडिया के अंदर, ते इत्थे भी मेरा जिहड़ा मन हैगा है वो बहुजन समाज पार्टी दे नाल ही है जी। सो अब जिहड़ा बाबा साहब का मिशन हैगा आ, बाबा साहब का मिशन ये जिहड़ियां घटनावां हो रही हैं बाबा साहब के समय भी होईयां, वो तो पहला भी होईयां, अज भी हो रही है, सब कुछ हो रहा निरंतर हो रहा जी। ये सवाल घटनावां होण दा नहीं है। हुण सवाल ये है कि घटनावां नूं बंद किवें कीता जावे। मोहन लाल जी मैं ठीक है, ਅਸੀਂ 10,000 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 10,000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਡਰਾ ਕੇ ਧਮਕਾ ਕੇ ਉਹ ਦੂਰ ਬਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਜੁਰਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਉਹ ਚੌਂਕ 'ਚ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਰੱਖਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਯੂਪੀ ਵਰਗੇ ਕੁਛ ਏਰੀਏ ਜਾਂ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਕੁਛ ਏਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਦਬਾ ਕੇ ਧਮਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? हाँ जी, वो भी तो मैं गल कर लगे जी सर कि बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के अंदर डिक्टेटरशिप को खत्म करके मनुष्यत्व को खत्म करके भारत में नवा संविधान लिया जिसका नाम लोक राज का संविधान है। बिल्कुल अज भारत के अंदर जिन्होंने वर्गों के उत्ते जुर्म हो रहा वो SC ST OBC एंड माइनॉरिटी है जी, जिहदे उत्ते एक वर्ग जिहड़ा हैगा वो जुर्म कर रहा पिछले ਅਸੀਂ ਅਪਰ ਵਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਹੈਗਾ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 15% ਹੈਗਾ ਆ। ਉਹ 15% ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ 85% ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਇਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉਹਦੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਰਾ ਕੇ ਧਮਕਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਤਾਕਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਦੋਵੇਂ ਮੰਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਛੁੱਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਲਈਏ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੁਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਜੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੰਚ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੰਚ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੱਕ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, CST OBC ਮਿਨੋਰਟੀ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਲਾਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ, ਭਾਰਤ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ
ਅਸੀਂ ਬੇਗਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜੀ ਕਾਲ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰੀਦਾ ਸੀ। ਲੰਡਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਹਾਊਸ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਕਰੋਨਾ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ, ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਉਹ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਆ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਈਏ ਇੱਥੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਾਸ ਕਰੋ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜੀ ਹੈਲੋ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਮਲਾ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਮਲਾ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਜਲ ਸਮੇਂ ਪਏ ਆ ਭਾਜੀ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਹਾਲ ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਕੱਟ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ MLA ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਤੇ ਫਿਰ MP ਵੀ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਬਾਪ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦੇ ਆ ਤੇ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਦ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਲਾਟ ਵਗਦੀ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਰੇਪ ਵਰਗੀ ਘਟਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਾਪਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਦਲਿਤ ਹੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਲੈਣੀ ਆ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਆ, ਹੁਣ ਜੋ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦਲਿਤ 'ਤੇ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ 'ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਬਿਮਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਦੇਖਦੇ ਲੜਕੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਵੱਲ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਮਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੜਫਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ 5-4 ਜਣੇ ਪੁਲਿਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਪੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਾਰ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਉਤਰਦੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਫੇਰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਮੇ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੀ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਖੁਦ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛੇ ਹੈ। ਬਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਆ, ਸਾਡੇ ਲੋਕੀ ਆ, ਉਹ ਵੰਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੈਸਾ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖੁਦ ਜਾਗਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਕਦੋਂ ਜਾਗੂਗੀ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗੱਲਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸਮਾਜ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੰਡੀਆ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਿਮਲਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਕੁਛ ਸੋਚਿਓ, ਕੋਈ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਬਣਾਏਗਾ, ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਿਓ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਖਿਡਾਰਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਰੇਪ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜੀ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਮਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਮਾਤ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੰਡਾ ਚੁੱਭਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਉਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤਾਰਾ ਜੀ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ,
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਲੱਗੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ। ਇਹ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਅੱਗ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਆਉਣੀ ਆ, ਸੇਕ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਜੀ। ਕਾਲ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ, ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਨਿਰਮਲਾ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਰਮਲਾ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋਗੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪੀਣ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਹੱਸਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਵਾਂਗੂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨੀਚ ਆ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹੈ ਨਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਣਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਵਿਧਾ ਮੰਗ ਕੀ ਆ, ਕੋਈ ਵਿਧਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕੀ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੈ ਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਪਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜੇ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਉੱਠੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਫਾਂਸੀ, ਸਾਰੇ ਮੰਗ ਇਹ ਮੰਗਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਜੀ ਦੋਸਾਂਝ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਰਸ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਨਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਜੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਵਰਕਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਐਜ਼ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟ ਜੀ, ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਂ ਪਰਸਨਲੀ ਮਾਈ ਸੈਲਫ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਚਲੋ ਖੈਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚਲੇ ਗਏ ਗੋਰੇ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਲਚਰਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇੱਕ ਕਾਲ ਲੈਂਦੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਮਿਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਢਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਆ ਜੀ? ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮੁੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਜੀ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ। ਇਹ ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਜੀ। ਚੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੁਝ ਚਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਔਰ ਜਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਔਰ ਜੋ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਕੂਮਤ ਆ ਜੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜੀ, ਔਰ ਜੋ ਅੱਜ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਰੂਹ ਕਰ ਰਿਹਾ,
ਜੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਦੀ ਸਭ ਕੁਝ ਇੰਨੀ ਗਿਰ ਸਕਦੀ ਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੀਵ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੰਡੇਲਾ ਦੀ ਲਾਈਫ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਜੀ, ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਫਰੀਕਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਡੱਚ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਕਾਲਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰੇਪ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜੋ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਸੀਗੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਰੰਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੇੜਾ ਇੰਨਾ ਗਰਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਿਆਂ 70-80 ਸਾਲ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਰੰਗ ਮਜ਼ਹਬ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 57 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧੀਆ ਚੜੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਕੱਟੜ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਲੀਅਰਲੀ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਕੱਟੜ ਸਮਾਜ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਛੱਡਣਗੇ ਔਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਯੂਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਚਾਈਨਾ ਬੈਠਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਟੈਂਕ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿਮਾਰੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਛਾ ਚੁੱਕੀ ਆ ਔਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਨੂੰ। ਉਹ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਏ ਨਾ ਜੀ, ਘਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਜੀ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਅਗਰ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਇਹ ਮੁਲਕ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉੱਠੋ ਜਾਗੋ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੰਨਾ ਨਾ ਮਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਾ ਬਣੋ, ਇਨਸਾਨ ਬਣੋ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਰਾਇਆ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਰਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਟਰਸਟ ਚਾਹੀਦਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਬੀਬੀ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ, ਟਰਸਟ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੂਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਸੀਬਤ ਸਿਰ ਤੇ ਪਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈਲਪ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹੋਣ ਸਮਾਜ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਗੁਲਾਟੀਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ। ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮਾਨ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵਾਲਮੀਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸੀ। ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਛ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲੰਕ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਤਾਕਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ, ਇਸ 85% ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਨਾ, ਹਿੰਦੂ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਖੱਤਰੀ ਤੇ ਬੈਸ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ। ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਚੋਰ, ਠੱਗ, ਲੁਟੇਰੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੇ 85% ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਨੰਬਰ 1 ਇੱਕ ਬੋਧ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਧਰਮ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 2 ਧੰਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੋਚ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਤੀ ਇਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। 131 ਤੇ 5000 ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ MLA ਬੈਠੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਛਿੱਕਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਔਰ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਵਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸੋਚਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਆ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਮੰਨਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸੋਚ ਸਾਡੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਲੜਾਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਗੋਰੇ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦੇਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਪਕਣਾ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਸਰਾਭੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਅਸਲੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਜੈ ਭੀਮ। ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ 12ਵੀਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਚਲੋ ਜੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਯੂਪੀ ਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ TV ਦੇਖਦੀ ਸੀਗੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਮਨ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਇੰਨਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੰਨਾ ਰੋਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜੋਗੀ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਦਾ ਦਾਗ ਦੇਣ ਦੀ, ਫਿਊਨਰ ਕਰਨੇ ਦੀ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਜੋਗੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜਾ ਜੋਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰੇ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਮਾਪੇ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜੋਗੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਸ਼ੇਖਰ ਚੰਦਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਆ ਅੰਦਰ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਵੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਵੀ ਉਹ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜੋਗੀ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੇਨਹਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਅਬ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਸੀ ਆਤੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ 4 ਸਤਰਾਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ। ਇਰਸ਼ਾਦ। ਨਾ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਆਹਾ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਕਹਿਣਾ ਅਪਰਾਧ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਏ? ਨਾ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਕਹਿਣਾ ਅਪਰਾਧ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਏ? ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਉਦੋਂ ਭਗਤ ਸਰਾਭੇ ਸਾਡੇ ਜੀ, ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਜੈ ਬਾਬੇ ਸਾਡੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਅਪਰਾਧ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਏ? ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਧੌਣਾ ਕਢਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿਣਾ ਅਪਰਾਧ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਏ? ਚੋਰ ਚੱਕੇ ਬੈਠੇ ਗੱਦੀਆਂ ਤੇ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਅਪਰਾਧ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਏ? ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਗੁਆਚਾ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਭ ਕਮਲੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਮਿਹਨਤ ਲੁੱਟੀ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿਣਾ ਅਪਰਾਧ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਨਾ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਕਹਿਣਾ ਅਪਰਾਧ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤਾਰਾ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ। ਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਭਰਾਵੋ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਚਾਹਲ ਬੋਲਦੀ। ਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮਨਜੀਤ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ
ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗਰੀਬ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਆ ਮਹਾਨ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ? ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਆ ਵੀਰ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ, ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬਹਿਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਦੋਸਾਂਝ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬੜੇ ਤੰਗ ਨੇ ਔਰ ਵਿਆਕਲ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਾਂ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨੂੰ ਮੋਹਨਦਾਸ ਕਰਮਚੰਦ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਸੰਤ ਰਾਮਦਾਸੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀ ਲਿੰਬਾ ਪੋਚੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਚੱਲਣੀ। ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀ ਲਿੰਬਾ ਪੋਚੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਚਾ। ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਾਂ ਢਾਂਚਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਫੋਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ, ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਜਾਂ ਡਰਾ ਕੋਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕੌਣ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਵਰਕਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਲ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਰੀਟਨ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਗੁਰਮੇਜ ਜਾਂ ਗੁਰਮੀਤ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹ ਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨੇ ਬੜਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੋਚਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਰਾਈਟਰ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਚਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰਦੀਪ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਆ ਜੀ ਬਲਵੀਰ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਮਨ ਭਰਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ
ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਈਲਾਈਟ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਲਵੀਰ ਜੀ। ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੋਵੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸੇ ਆ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰੇਪ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜੀ, ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਜੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਰਾਜ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ ਆ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਆ, ਇੱਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਦਲਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਆ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਈਨ ਨਾ ਕਰੀ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਮ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ। ਜੀ, ਜੀ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਆ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ, ਉਹ ਬੜਾ ਡਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਮੋਦੀ ਭਾਵੇਂ 10 ਮੋਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਦਈਏ ਜੀ, ਮਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਮਾਤ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਲੈਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੋਰ ਮੋਦੀ ਬਥੇਰੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਪਈ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁੱਖ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁੱਖ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਚੀਸ ਓਨੀ ਹੈ ਦੁੱਖ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਰੰਗ ਬਦਲੇ ਜਾਂ ਢੰਗ ਬਦਲੇ, ਕਦੋਂ ਬੇਈਮਾਨ ਮਨੁੱਖ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ, ਕਿਉਂ ਗਾਉਣਾ ਏ ਚੋਣਾ ਇੱਦਾਂ ਸਾਥੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਗਾਉਣਾ ਏ ਚੋਣਾ ਇੱਦਾਂ ਸਾਥੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ 70 ਸਾਲ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਇਹੀਓ ਰੋਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਸਾਥੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਾਸਤਾ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਮੋਹਰੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ ਸਰਕਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇੱਕ ਕਾਲ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਗਦੇਵ ਜਾਪੀਮ ਜੀ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਗੁਰਦੇਵ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੀ 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 ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ। ਜੀ 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 ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰਦਿਆਲ ਕਲਿਆਣ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਬੈਲਫੋਰਡ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਕਲਿਆਣ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ, ਪਰ ਮਨ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਆਹ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੀਪ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜੀਪ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ 4 ਜਣੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀ। ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਜੇ ਤਕੜੇ ਹੋਏ ਉਹ ਨਾ, ਤਕੜੇ ਪੁੱਤ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਪਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬ ਕੌਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਾੜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ 4 ਦਿੱਤੇ ਫਾਂਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 7-8 ਸਾਲ ਲਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਫੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਲਿਆਣ ਜੀ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦੇਈਏ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਲਿਆਣ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰਲੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਗਾਂ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦਹਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰੀਏ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਹੈਲੋ 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 ਜੀ, ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਦਾ ਲੈਸਟਰ ਤੋਂ ਜੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਹੈਲੋ ਜੀ। ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਏਅਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਕਰੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੁਖਿਆਈ ਰਹੇ ਕੇਸ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਧਰਲੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲ ਗਏ ਗੱਲਾਂ, ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੋਸਾਂਝ ਜੀ, ਤਾਰਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਏ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜੋ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਂਛੀ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਭਾਰਤ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਹੈ। ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਜੋ ਅੱਜ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ, ਸੇਫ ਰਹੋ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝਣਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਖੜ ਗਿਆ ਆ। ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਸਕਨ, ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ